इक्को लीडर है जो पूरी कौम का लीडर, नाम इमरान खान है। तो कोई इन्होंने कोई शर्म को हया कि तुसी कुरान पाक उत्ते 99 नाम लिखे ने अल्लाह सोने नबी दे, बाहर कलमा तैयबा लिखा, तुसी हलफ चुकन रहे हो। असी अपना वजीर आजम बढ़ावांगे अगर असैम्बली नहीं ना बन देंगे, इसे असैम्बली तो बाहर असैम्बली लगेगी। खान इस वक्त 80-90% खा वो बूढ़ा है, नौजवान है, मर्द है, औरत है, हर जगह इक्को ही कहते हैं कि जान अल्लाह दी वोट खान दा। गल मावां धीआं भैणां तक पहुंच गई, क्योंकि 2 महीने बाद खान साहब बाहर होंगे, खान साहब वजीर आजम भी होंगे और किसी का प्यो नहीं रोक सकेगा बनने को। खान बल्ले तो डरदे चलो बल्ले को जो हर जाते ना तो शायद इन्होंने इज्जत रह जाती। ये जुत्ती घोरे ने, ये बेंगन घोरे ने, ये मोर घोरे ने, ये मूली घोरे ने। तो वैसे इन्होंने तो शर्म के मारे बाहर नहीं सी आना चाहिए कि अज वो जेल च बह के उन्हें पूरा निजाम नंगा कर दिता है। पीटीआई दे सियासतदान सैकंड रो चले गए ने और वकील वकला ये फ्रंट लाइन दे उत्ते आ गए। क्या तुसी फार्म 45 वाली जंग जितोगे, जित सकते हो? 8 फरवरी नूं इलैक्शन होया, तुसी जिते। 9 फरवरी नूं किसी होर दा ऐलान होया। क्या ये 9 फरवरी वाली हुकूमत तुसी चलदियां देख रहे हो? शौकत बसरा साहब, इमरान खान साहब दे नाल अज तुहाडी मुलाकात हुई है, की पैगाम दिता उन्होंने? मैं हाँ उबैद कुरैशी, तुसी देख रहे हो खबरनामा टीवी। अज साडे नाल मौजूद ने पीटीआई जनूबी पंजाब दे सदर और बड़े मारूफ सियासतदान ने और जनाब शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब अज मेहमान ने अमार असलम साहिब दे सवा गार्डन ते असी इन्हां दे नाल कुछ सवालात 2-3 ही पूछांगे। सब तो पहला है सवाल है जी कि क्या तुसी फार्म 45 वाली जंग जितोगे, जित सकते हो? और ये बारे सर सब तो पहला तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है और खान साहब की मुहब्बत है, खान साहब का प्यार है कि इस रिश्ते की वजह से अज अमार असलम मेरा छोटा भाई है और अज है जोड़ा संगम है कि जनूबी पंजाब बहावल नगर का आखिरी जिला है। तो अज असी इस्लामाबाद बैठे हाँ। इसका बुनियाद रिश्ते की सिर्फ एक ही है कि सानू खान साहब दे एक जोड़ा साढ़े खान एक फैमिली बन गया, असी खानदान बन गया, उस रिश्ते में असी मौजूद हाँ। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि हल्के के लोगों ने खान साहब की वजह नाल बड़े वोट दिते ने। सिर्फ मैनू नहीं दिते, पूरे पाकिस्तान पार्टी के जबर जुल्म की एक दास्तान है। अमार छोटा भाई है, जेल कट के आए बहुत सारे लोग और अज मैं अपने लीडर को मिल के भी आया। गल ये कि ये पार्टी नहीं है, उन समंदर है जी। हर हरबा हर साजिश होने के बावजूद पार्टी तोड़ती, लोगों के जबर जुल्म परचे और किहड़े बंदे ने तोड़िया, उसका घर तोड़ता। गल मावां धीआं भैणां तक पहुँच गई और जो तुहाडा मुखालफ मावां धीआं भैणां तक पहुँच जाए मतलब तुसीं हार चुके हो। बंदा जिन तौर पर शिकस्त तस्लीम कर लेंदा है। अमली तौर पर उन्होंने आख्या कि पार्टी टुट गई है, लीडर अंदर है, कैंपेन करनी देन दे, ना पोस्टर ना जलसा ना जुलूस। तो उन्होंने सुकून से इस गल का, लेकिन उन्होंने नहीं पता कि इमरान खान पाकिस्तान है और इमरान खान इस वक्त 80-90% खा वो बूढ़ा है, नौजवान है, मर्द है, औरत है, हर जगह इक्को ही कहते हैं कि जान अल्लाह दी वोट खान दा। उन्होंने लोगों ने इन्होंने हालांकि उधर खौफ रास जो पैदा किया सी, एक चला रहा सी मामला, फोन बंद कर दिता, इंटरनेट बंद कर दिता। लोगों ने पैदल अपनिया गड्डियां ते साड़ियां गड्डियां का भी इंतजार नहीं किया। अगर वो भी नहीं मिली तो मुखालफ जो इलैक्शन लड़न रहे सन उन्होंने गड्डियां बह के उन्होंने कैंपों पर्ची लैके अंदर जाके ईया का ना बुदो ईया का नस्ताइन कैदी नंबर 804 के खिलाड़ियों को वोट पाए। तो ये इन्हों के जोड़े हरबे ने कि ये 45 फॉर्म या दूजा फॉर्म, मैं समझना कि इमरान खान नू अल्लाह ताला ने जित दी है। ये शौकत बसरा की जित नहीं। ये मैं इस्लामाबाद बैठा, थोड़े तिने इतने जोड़े लोग ने जिते ने और इस वक्त जंगल का कानून है पाकिस्तान कोई अदालत नहीं। मैं तो अमली तौर पर चीफ जस्टिस की अदालत च होके आया तो मैं उन्होंने कह के आया कि तुसी इत्थे फुल कोट करो और आप अलग हो जाओ, तो दिखाओ ना दुनिया को गलत की और सही कही है। लेकिन असी इंशाअल्लाह ये ना ही ये अज़म सी कि असी MNA MPA बन के, क्योंकि साडा लीडर तो अंदर पिया है, मिशन यही सी कि MNA MPA बनने तो बाद सब तो पहला कि खान साहब जेल चो बाहर कढ़ाना है, शाह महमूद कुरैशी साहब नूं, चौधरी परवेज़ लाई साहब नूं, और सब तो वध के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ
ਵੋਟਰ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਹਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 8 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਢਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜੀ ਤਦ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਵੇਖੋਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਇਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੱਤੇ। 9 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨ 1947 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਚਲੋ ਬੱਲੇ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਘੋਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਂਗਣ ਘੋਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਰ ਘੋਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਲੀ ਘੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਲਬਰੀ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਬਰੀ ਕੋਇਨ ਔਰ ਕਤਰੀ ਲੈਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਭਗੌੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲਫ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਲਫ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਹਯਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉੱਤੇ 99 ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, KP ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ KP 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਿਆ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, 24 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰ ਯੂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਰੀਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਉਸ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 150 ਪੌਣੇ 200 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 4 ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਾਨਾ ਦਾ ਖਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘੁਸਬੈਠੀਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਵਕਲਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 4 ਆਮਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 1.5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਤੈयबा ਰਾਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਹਿਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਖਤੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਲਗਿਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਨੇ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। 17 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, 36 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਡਟਿਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਡਿਟਰਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਡੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਊਰ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਖਾਬ ਕਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਮਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਮਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅਮਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।